Hello viewers, welcome to Telugu Scit tutorials. This is normal HTML programming on table creation, table background color and giving table border colors. So we already discussed about how to create table, what is meant by table. Table means rows and columns. Table means why we use table, and we have to store the data in the form of rows and columns. For that purpose we have to use a table. Then in previous sessions also we discussed about how to create table, how to give background color also. Today we are going to give the table border, how to give table border. This is the tag table busy color already over. Busy color is equals to some double quotation, some color, whatever it be, the just I am giving this color. And after that next we have to give some border. Border is equals to some 3, like this we have to give. After this table we have to close, table close. This is the table property. Now practically we have to see by using this notepad. Just notepad we are opening. In this, first we have to save it. Go to file, click save as. In desktop class HTML program, today we are giving the name of the file is tableborder.html. This is the name of the today's file. So now I am going to type basic HTML tags. What are the basic HTML tags? And constant tags. Before giving that constant tags also, I am giving that comment line program on table using busy color, background color and border also. This is comment line. Now after this I am taking head. After this title beginning. Within the title what I am going to give into table border. This is the heading of today. I am going to take title close. After title close, head also close. After head I am taking body. These are the constant tags containing every HTML program. Body also close. Next HTML also close. These are the basic constant tags in every HTML program. Now I am going to take within the body లోపల నేను ఏం తీసుకుంటానంటే టేబుల్ తీసుకుంటాను. టేబుల్ క్లోజ్. ఆ తర్వాత టేబుల్ క్లోజ్. విత్ ఇన్ ద టేబుల్ మనం ఏం చేస్తామంటే టేబుల్ రో ఒకటి తీసుకుంటాం. టేబుల్ రో తీసుకున్నామంటే టేబుల్ రో క్లోజ్ చేశాను. ఆ టేబుల్ రో లోపల నేను టేబుల్ హెడ్డింగ్ తీసుకుంటాను. టేబుల్ హెడ్డింగ్ th taken. What is in this అంటే serial number. th క్లోజ్ చేసేస్తా. th క్లోజ్. In the same way th I am going to take. తర్వాత నేమ్ th క్లోజ్. తర్వాత సిమిలర్గానే ఇంత మునుపు సెషన్స్లో చేసినట్లుగానే కోర్స్
టేబుల్ హెడ్ క్లోజ్. నెక్స్ట్ టీహెచ్, ఆ టీహెచ్ లోపల ఏంటంటే మార్క్స్ టీహెచ్ క్లోజ్. టీహెచ్ ఇప్పుడు మార్క్స్ క్లోజ్ చేశాను. నెక్స్ట్ ఏంటంటే సిటీ ఇక్కడ టీహెచ్ క్లోజ్. సో 5 తీసుకున్నాం. ఒకటి వచ్చి సీరియల్ నెంబర్, నెక్స్ట్ నేమ్, తర్వాత కోర్స్, ఏమవుతుందో అసలు, కోర్స్, మార్క్స్, సిటీ. దీస్ ఆర్ ది 3 things. Now save it. Go to folder, desktop, class HTML program. In this table border, ఎక్కడ ఉంది? This is the table border. Right click, go to open with, click Google Chrome. This is the serial number, name, course, marks, city. ఓకే, ఇప్పుడు మళ్ళీ HTML దాంట్లోకి వెళ్ళేసి దీంట్లో మనం ఇవి తీసుకున్నాం, ఇవి 4 తీసుకున్నాం. వీటిల్లో మనం ఏం చేస్తామంటే మళ్ళీ టీఆర్ తీసుకున్నాం. టీఆర్ క్లోజ్. ఆ విత్ ఇన్ టీఆర్లో మనం ఏం తీసుకుంటే టీడీ తీసుకుంటాం. టేబుల్ డేటా బిగిన్, మళ్ళీ టేబుల్ డేటా క్లోజ్. టేబుల్ డేటా క్లోజ్. సో ఈ టేబుల్ డేటా లోపల నేను జస్ట్ 101 ఒక సీరియల్ నెంబర్, అదేవిధంగా టేబుల్ డేటా మళ్ళీ టీడీ బిగిన్, టీడీ క్లోజ్. ఈ టీడీ లోపల ఏం చేస్తా అంటే సమ్ వాట్ ఎవర్ బి ద నేమ్, రాము తీసుకున్నాను. అగైన్ టీడీ బిగిన్, టీడీ బిగిన్, టీడీ క్లోజ్ చేసే మునుపు క్లోజ్ కదా, ఎండ్ క్లోజ్. ఈ టీడీ లోపల ఇంత కోర్స్ ఏం కోర్స్ తీసుకుంటాం, మన ఇష్టం ఏదైనా సి లాంగ్వేజ్ లాగా తీసుకుంటాను. సి లాంగ్వేజ్ అని తీసుకున్నాం. అదేవిధంగా మార్క్స్ తీసుకున్నాం. టీడీ మళ్ళీ టీడీ క్లోజ్ తీసాను. దీని లోపల మార్క్స్ సి లాంగ్వేజ్లో ఎన్ని, 90 మార్క్స్ తీసుకున్నాం. నెక్స్ట్ అగైన్ టీడీ బిగిన్, టీడీ క్లోజ్. దాని లోపల ఏ సిటీ, సమ్ హైదరాబాద్ అనుకున్నాం, హైదరాబాద్. ఈ విధంగా ఒక్క రో తీసుకున్నాం. దీన్నే కాపీ చేసుకొని 3-4 టైమ్స్ మనం పేస్ట్ చేసుకున్నాం. మళ్ళీ టైప్ చేయకుండా, వీడియో లెంగ్త్ పెరగకుండా. చేసి ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే ఫస్ట్ 101 రాము సి లాంగ్వేజ్ 90 అని చెప్పి తీసుకున్నాం. ఇక్కడ 102 తీసుకుంటా. రాము కాదు, రాఘవేంద్ర అని తీసుకున్నా. సి లాంగ్వేజ్ కాదు, C++ లాంగ్వేజ్ 98 మార్క్స్. హైదరాబాద్ కాదు, సిటీ వచ్చి బెంగళూరు. అలాగే ఇప్పుడు 103 తీసుకున్నా. రాము కాదు, రాకేష్ C++ కాదు, జావా ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్, నెక్స్ట్ 99 మార్క్స్. హైదరాబాద్ కాదు, ఈసారి ముంబై. అలాగే ఇప్పుడు 104 రాము కాదు, రాజేష్ C++ లాంగ్వేజ్ కాదు, C# అనుకుంటాను. C# లాంగ్వేజ్
99 కాదు 89 అనుకున్నాం. హైదరాబాద్ కాదు, సికింద్రాబాదు. నెక్స్ట్ 105 రాము కాదు, రమేష్. సి లాంగ్వేజ్ అయిపోయింది, సి షార్ప్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు సమ్ పైథాన్ లాంగ్వేజ్ 87. అలాగే మార్క్స్ వచ్చేసి పూణే అనుకున్నాం, పూణే అయిపోయింది. ఇంకా 106 రమేష్ కాదు, సమ్ నేమ్ కళ. సి లాంగ్వేజ్ కాదు, ఎస్క్యూఎల్. నెక్స్ట్ 90 మార్క్స్, సేమ్ మార్క్స్, హైదరాబాదే. ఈ విధంగా మనము సేవ్ చేసాం. ఈ విధంగా అంతా చేంజ్ చేసి సేవ్ చేసుకున్నాం. ఇప్పుడు దీంట్లో ప్రోగ్రాంలోకి వెళ్ళి జస్ట్ ఇంతవరకు ఓపెన్ చేశాను. ఆల్ ట్యాబ్లోకి వెళ్ళి జస్ట్ రీఫ్రెష్ చేస్తాను. ఈ విధంగా సీరియల్ నెంబర్ 101, 102, 103, 104 ఈ విధంగా వచ్చింది. అలాగే నేమ్ వచ్చి రాము, రాఘవేంద్ర, రాకేష్, రాజేష్, రమేష్, కళ అని వచ్చింది. కోర్సు సి లాంగ్వేజ్, C++, జావా, సి షార్ప్, పైథాన్, ఎస్క్యూఎల్ అని వచ్చింది. మార్క్స్ ఈ విధంగా మార్క్స్ వచ్చాయి. సిటీ. ఓకే, ఇది నార్మల్గా ఉంది. దీనికి ఏమి స్టైల్స్ అనేటివి లేవు. ఇప్పుడు మనం స్టైల్స్ ఇవ్వాలి. స్టైల్స్ ఎక్కడ ఇవ్వాలా మీకు తెలుసు. టేబుల్లోకి వెళ్ళి బీజీ కలర్ అని ఇచ్చామనుకోండి, కలర్ వస్తుంది. దీనికి టేబుల్ బీజీ కలర్ డబుల్ కొట్టండి. సో మీ ఇష్టం, లైట్ గ్రీన్ ఏదైనా ఇచ్చుకోవచ్చు డబుల్ కొటేషన్లో. జస్ట్ సేవ్ ఇట్, కంట్రోల్-S, ఆల్ ట్యాబ్కి వెళ్ళి జస్ట్ రిఫ్రెష్ ఇట్. చూడండి బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ వచ్చింది కదా మనకు. ఈ విధంగా దానికి బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ వచ్చింది. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, నెక్స్ట్ బార్డర్ పెడతాము అనుకున్నాం. దీంట్లో బార్డర్ BORDER బార్డర్ ఎంత, ఒక 3 పెడతాను. మళ్ళీ సేవ్ ఇట్, కంట్రోల్-S, ఆల్ ట్యాబ్, జస్ట్ రిఫ్రెష్ ఇట్. చూడండి బార్డర్ వచ్చింది. 3 పెడితే బార్డర్ ఈ విధంగా వచ్చింది. ఇలా ఉంది. సరే అట్లా కాదు, బార్డర్ ఇంకొంచెం తగ్గిసి చూస్తాం. 1 ఇస్తాను బార్డర్. కంట్రోల్-S, ఆల్ ట్యాబ్కి వెళ్ళి రీఫ్రెష్ చేస్తాం. బార్డర్ ఎట్టు వచ్చింది చూడండి, చాలా థిన్గా వచ్చింది. బాగానే ఉంది చూడడానికి, కానీ థిన్గా వచ్చింది. ఇలా లేకుండా మళ్ళీ మనం బార్డర్ మార్చుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను బార్డర్ ఒక 10 ఇస్తాను. కంట్రోల్-S, సేవ్ ఇట్, ఆల్ ట్యాబ్, గో టు బ్రౌజర్, రీఫ్రెష్ ఇట్. చూడండి ఇలా వచ్చింది. అదే మోడల్ లాగా ఉంది కదా, చూడడానికి బాగానే ఉంది లుక్. ఇలా కాకుండా ఇంకా కూడా ఇచ్చుకోవచ్చు. మనం ఒక 30 ఇస్తాను. 30, కంట్రోల్-S, ఆల్ ట్యాబ్, రీఫ్రెష్ ఇట్. ఇప్పుడు చూడండి చాలా డిజైన్గా ఉంది. చూసేదానికి చుట్టూరు ఒక డిజైన్లో ఉంది. సో ఈ విధంగా మనం బార్డర్ ఇచ్చుకోవచ్చు. ఇంకా పెంచుకొని కూడా చూడండి, కావాలంటే 50 ఇవ్వండి. కంట్రోల్-S, ఆల్ ట్యాబ్, జస్ట్ రీఫ్రెష్ చేయండి. ఈ విధంగా ఇంకా సూపర్గా ఉంది చూడడానికి, స్టైలిష్గా బాగుంది. సో కలర్ కూడా మారుస్తానంటే మార్చుకోవచ్చు. కలర్ లైట్ గ్రీన్ ఇచ్చాను, లైట్ బ్లూ ఇచ్చుకోవచ్చు. ఇక్కడ లైట్ బ్లూ ఇచ్చి చూస్తాం. లైట్ బ్లూ, కంట్రోల్-S, సేవ్ ఇట్, ఆల్ ట్యాబ్, గో టు బ్రౌజర్, జస్ట్ రీఫ్రెష్ ఇట్. ఈ విధంగా వచ్చి లైట్ బ్లూ వచ్చింది. ఇలా కాదు వేరే కలర్ ఇచ్చుకోవాలంటే కూడా ఇచ్చుకోవచ్చు. లైట్ ఇండిగోనో ఏదో ఒకటి, ఇండిగో ఇచ్చి కంట్రోల్-S, ఆల్ ట్యాబ్ పోయి జస్ట్ ఇండిగో. బాగానే ఉందిగా, చూడడానికి బాగుంది. సో ఈ విధంగా మనం రకరకాలుగా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. అట్లంతా ఏం లేకుండా లైట్ గ్రీన్ అది ఇది ఏం లేకుండా మనం గ్రీన్ ఇచ్చేస్తే అప్పుడు ఎలా ఉంటుంది, కంట్రోల్-S, ఆల్ ట్యాబ్లోకి వెళ్ళి రీఫ్రెష్ చేస్తాం. ఇది గ్రీన్ ఈ విధంగా ఉంటుంది. ఈ విధంగా మనం కలరు బార్డర్ అనేది పెట్టుకోవచ్చు టేబుల్కి. ఇంతే.
మనం ముందులాగానే వైలెట్ ఇండిగోనో ఏదో వైలెట్ ఇచ్చి చూస్తాను. వైయోలెట్ ఇచ్చి ఆల్ ట్యాబ్ కంట్రోల్ ఎస్ సేవ్ రిఫ్రెష్. ఇది వైలెట్. సో ఇంతే, ఈ క్లాస్కి ఇంతేనండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్.